Good morning, students. Come to the remaining topic in a sunny morning. See, it's very interesting for second PU students because this is the only drama prescribed for you to read for examination point of view and also for entertaining, make ridicule and also to feed. Okay, so yesterday we have seen how they spun fictitious stories each other. Dan Gonzalo and Donna were expressed their past love affair, but they did not show their identity. See, here we understand that how their love was hidden. See, now they reached 70 years of age, but past 20 years means 50 years back, they were young and handsome, beautiful, so that they were busy in love making, but now they are age old. See, both Dan Gonzalo and Donna Lara, they were telling such fictitious stories. They spun such fictitious stories here. So it's very interesting. So he was coming on rose path by bringing a flower bouquet to give to his beloved Lara. He comes on horseback, see, and she was also sitting at the window waiting for him at morning. So he passed through the rose park where there was villa. She stood at the window waiting for him. She was very happy. And while he was coming back at noon, he was receiving a bouquet of roses by Lara. So it means how love was elaborating in between them. See, both are young and handsome. See, secretly they were loving. But what happens here we see. So while he was once what happened? He hid behind the window and listening to her songs. She was singing melodiously. See, here we understand that Lara was not only beautiful, she was also excellent singer. She was singing excellent songs, and by listening songs, he was enjoying. One night, he came purposefully to listen her song. On that night, what happened? A merchant who was ready to marry Lara found him secretly, stood there at the window, and he questioned him. Hey, who are you? Why you are hiding here? He questioned him, and there was the fight between each other. See, duel. So this story means this reality, what the experience of the last 50 years back, now they are exchanging, but they don't want to show their identity here. See, here what happens? So they fight each other, and also in the duel, Dan Gonzalo beat him, and the merchant was wounded. See, this has happened. He was wounded badly. Where? At the seashore in the morning. So he came to Dan Gonzalo's house. See,
His friend means Don Gonzalo himself came to Don Gonzalo's house to hide his face because of fear. What happens next? Because the merchant was badly wounded. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಪ ಮದುವೆ ಆಗೋ ಹುಡುಗ ಡೊನಾ ಲಾರಾಳನ್ನ ಮೀನ್ಸ್ ಲಾರಾ ಲೊರೆಂಟೆ ಸಿಲ್ವರ್ ಮೇಡನ್ ಗಾಡ್ ಮೇಡ್ ದಿಸ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅಂತ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಲೇಡಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಈಗ. ಸೊ ಪಾಪ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಮರ್ಚೆಂಟನನ್ನು ಮದುವೆ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು. ಬಟ್ ಸಿ ಹೌ ಫೇಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ಸ್, ಹೌ ಫೇಟ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್. ನೋಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ವಿಧಿ ಅನ್ನೋದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡಿಸುತ್ತೆ. ಸಿ ದ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಮ್ಯಾರಿ ಹರ್, ಹಿ ವಾಸ್ ಬ್ಯಾಡ್ಲಿ wounded. So he sought permission of Don Gonzalo's house. He was spending some days there and then went into the place called Sevilla. He went into Sevilla and then he went into Africa where he joined the army and served the nation. So in a trench while they were fighting against the enemy nation, he was caught dead. See, he died away. But while he was died, he embraced the flag of Spain. What it indicates? It indicates the nation. See, it indicates nationality. It indicates the motherland. So he was what covered the Spain of the flag of Spain while he died. So in this way he had forgotten. See what happened? He was writing letters to Lara. See, but what happened? None of the letters reached to Lara because her father means her parents were receiving and understood that it could not be happened. So each letter was mistaken, means not to reach to Donna Lara. So for that reason she did not write letters to Don Gonzalo, means his friend. When the letters did not reach him, ಯಾವಾಗ ಆ ಪತ್ರಗಳು ಇವನಿಗೆ ಸೇರಲಿಲ್ಲೋ, he thought she stopped her loving on him. She stopped love making. So love was stopped. He did not write letters in return because he did not receive any letters from Lara's side, because her father was received all and she became neutral. So in this way he went into Africa. At least he forgotten this lady and served the nation. See, Africa, in Africa. So in this way Don Gonzalo fictitiously telling the past story to Lara only to make her entertain. You don't forget this point. Only to make her entertain, because so 70 years of age, it was boredom and serene and misery. See, so he would like to make her entertainment by knitting such fictitious stories to Lara. ಲಾರಾಳಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಕಥನ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಅವಳು she was remembering the past. See, she was none other than Lara Lorente. Mind it. She was none other than that what you can say, Lara. See, God model. See, she was none other than Silver Maiden. See, in her locality she was called like this. So here we come to understand that in this story, here Don Gonzalo imagines how the past love giving him strength and energy, but now he was incapable because of 70 years of age. He was incapable to do such
as before. See, so in this way, she was feeling what he was telling this story. ಅನ್ಕೊಂತ ಇದ್ದಾಳೆ, ಓ ಹೌದಲ್ವಾ? And it continued. See, what happened? Don Gonzalo, come to the story, page number 45. Don Gonzalo, aside, I could not have killed myself more gloriously. Don Gonzalo ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ, ನಾನು ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೀಯ ನೀನು. I could not kill it gloriously. See, ನಾನೇನು ಆ ರೀತಿ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಮೀನ್ಸ್ ಸತ್ತೋಗಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್. ಫಿಕ್ಷಿಯಸ್ ಸ್ಟೋರಿ, ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಫಿಕ್ಷಿಯಸ್ ಸ್ಟೋರಿ. ಇದು ಒಂದು ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಕತೆ, ಹುಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೇಳೋದು, ಫಾರ್ ಟೈಮ್ ಬೀಯಿಂಗ್. ಡನ್ನಲ್ಲ, ಯು ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ prostrated by the calamity. ಅವಾಗ ಹೇಳೋದಂತಾಳೆ, ಈ ವಿಪತ್ತಿನಿಂದ ನೀನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಎಷ್ಟು ದಿಗ್ಮೂಢನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆಯಾ? prostrated. See, you must have been prostrated by this calamity. ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ವಿಪತ್ತಿನಿಂದ ನೀನು ನೋಡು ಹೆಂಗೆ ಪಾಸ್ಟ್ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ. In this way, they are exchanging what the past love feelings here. Danalara, no, Senor, no. Lara ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಇಲ್ಲ ಸಾ ಇಲ್ಲ, ಹಿಂಗಾಗಬಾರ್ದಿತ್ತು. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ Don Gonzalo, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ವಿಮೆನ್ಸ್ ವೇ. ನಾನು ಅಂದಿಲ್ಲ ಕಂಡ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ದು, ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಈ ರೀತಿ ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್? ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಿಮೆನ್ಸ್ ವೇ. ವಿಮೆನ್ಸ್ ವೇ ಅಂದರೆ ವಿಮೆನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಮ್ಯಾನ್. ವೈ? ಇನ್ ಲವ್. ಇಫ್ ಶಿ ಲವ್ ಒನ್ಸ್, that love continues. But a man, he forgets, rejects. See, he doesn't think about that picture or that figure in his mind. But a lady, but a woman, if she fall on in love, see, she never forget. See, love at first sight, that you have already seen in Romeo and Juliet, where we come to understand that true love never come to end. See, so here both of them, Lara and this Gonzalo, were past lovers. See, the same persons. Fortunately, they met one another in this Madrid public park. See, you have to understand that how they spending time at morning time in this park. Danala, even if it were women's way, the silver maiden was not of that disposition. My friend avoided news for days, months, a year, and no letter came. One afternoon, just at the sunset, as the first stars were appearing, she was seen to leave the house, and with quickening steps went her way toward the beach where her beloved had risked his life. She wrote his name on the sand and then sat down upon a rock. Her gaze fixed upon the horizon. The waves murmured their eternal threnody and slowly crept up to the rock where the maiden sat. The tide rose with a boom and swept her out to sea. This is what Danalara tells this fictitious story. She goes on telling. ಇವಳು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ವಿಮೆನ್ ವೇನೆ ಹೀಗೆ, ಆದ್ರೂ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ರೀ. How women are different from men. See, how they are in such feelings. That silver maiden, see,
was not of that disposition. See, a silver maiden idalalla was not that disposition. Ella antadalla avadu. See, she was a different woman, different lady, different attitude lady she was. My friend, what she uses? My friend. Avoided news for days. My friend means Lara Lorente, silver maiden. She is none other than this Danalara, her friend. Avoided news for days. See, she was waiting for some days, months, years, whether Gonzalo may, means gallant young man, may send letters, but she did not receive any letter from Gonzalo's side. From Gonzalo. One afternoon, what happens? Just at the sunset, means in the west, as the first stars were appearing after the dusk, means ಕತ್ತಲಾವರಿಸಿದ ಮೇಲೆ ನೋಡ್ತಾನೆ ಮುಗಿಲಿನಲ್ಲಿ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಸುರಿಮಳೆ. ಆ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಕಾಣ್ತಾ ಇವೆ. Countless stars were illuminating in the sky. She looks at the sky and then she likes to go to the beach. As the first stars were appearing, she was seen to leave the house. What happens? She would not like to stay in her house. So she left her house and went to beach side. See, what? In gloomy, in misery, in disappointment, she went to the beach side. Leave the house and with the quickening steps went her way toward the beach. The beach where her beloved had risked his life. See, the beach means in the same place, in the same beach where Gonzalo and merchant were fought, were in duel, fought one another. So, to the same place she went away. Why? It is love. ಇದನ್ನೇ ಪ್ರೀತಿ ಅನ್ನೋದು. ಒಡೆದಾಡಿದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅವನು ನಿಂತಿರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅವನ ಹೆಸರನ್ನ ಮರಳ ಮೇಲೆ ಬರೀತಾಳೆ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನೆಂಥ ಪ್ರೀತಿ ರೀ ಅನ್ನೋದು. ಅದನ್ನೆಂಥ ಲವ್ ಅವಳಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. We can understand that how love never dies. ಆ ಪ್ರೀತಿ ಅನ್ನೋದು ಸಾಯಲ್ಲ ಅನ್ನೋದರಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. She went directly to the beach where duel started between the merchant and this man. Means gallant young man, Don Gonzalo himself. She wrote his name on the sand and then sat down upon a rock. See, what did she do? She wrote his name. ಬರೀತಾಳೆ ಆ ಗ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಯಂಗ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅನ್ನ ಹೆಸರನ್ನ ದಪ್ಪ ಅಕ್ಷರದಲ್ಲಿ ಬರೀತಾಳೆ. ಬರೆದು ಆ ಅಕ್ಷರನ ಮುತ್ತಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ರಾಕ್ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಶಿ ವಾಸ್ ಸಿಟಿಂಗ್ ಆನ್ ರಾಕ್ ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ದ ನೇಮ್ ರಿಟನ್ ಬೈ ಹರ್. ಅವಳೇ ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ಹೆಸರನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಗಲ್ಲದ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಮೀನ್ಸ್ ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಫರ್ಗಟನ್ ಹರ್. ಅವಳನ್ನು ಅವಳು ಮರ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಶಿ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ದಟ್ ಮೂಡ್. ಶಿ ವಾಸ್ ಇನ್ ದ ಮೂಡ್ ಆಫ್ ಹರ್ ಗ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಯಂಗ್ ಮ್ಯಾನ್. ಅವನ ಮೂಡಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ ಈಗ. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಲಿ ಹರ್ ಬಾಡಿ ವಾಸ್ ಅಟ್ ದ ಬೀಚ್ ಬಟ್ ಮೈಂಡ್ ವಾಸ್ ಪಾಸ್ಟ್. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಹಾಂಟಿಂಗ್. ಸುಳಿದಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಡನಲರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ? ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ದುಃಖ ಮಾತ್ರ ಉಳಿದಿರೋದಷ್ಟೇ. ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್. ಶಿ ಥಾಟ್ ಹಿ ವಾಸ್ ನೋ ಮೋರ್. ಅವನಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ಬಟ್ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವನೇ ಬೇರೆ ಯಾರು ಅಲ್ಲ, ಈ 70-year-old ಮ್ಯಾನ್ ಡಾನ್ ಗೊಂಜಾಲೋ. ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಫುಲ್ ಮೂಡಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ ಈಗ. ಶಿ ವಾಸ್ ಇನ್ ದ ಅದರ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ಆ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ. ಯಾವ ಲೋಕ? ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್. ಸಿ, quickening steps went her way toward the beach. See, quickening means she never see anything. She hurried to the beach. Beach ಕಡೆ
ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾಳೆ, ಉಚ್ಚಿ ಹೋದಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ನೋಡಿ. ಮ್ಯಾಡ್ ರಶ್, madly she was rushing towards the beach. Risked his life. She wrote his name on the sand. ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಬರೀತಾಳೆ. And then sat down upon a rock. ಅಲ್ಲೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಂಡೆ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಬಂಡೆ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ. her gaze fixed upon the horizon. ಏನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅವಳು? ದಿಗಂತದ ಕಡೆಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಏನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ? ದಿಗಂತದ ಕಡೆಗೆ. ದಿಗಂತನ ಕಡೆಗೆ ಅಲ್ಲ, ದಿಗಂತ. ಹಾರಿಸನ್ ಅಂದ್ರೆ ದಿಗಂತ. ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾರಿಸನ್. ಹಾರಿಸನ್ ಅಂದ್ರೆ ದಿಗಂತ. ಆ ದಿಗಂತದ ಕಡೆಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಗೇಜ್ಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ವೆಸ್ಟ್. ಆ ಕಡೆನೇ ಒಂದೇ ಸಮಯ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. The waves murmured their eternal ಥ್ರೆನೋಡಿ. See, ಆ ವೇವ್ಸ್ ಇದಾವಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಅದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದು ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದು ಎಂತ ಮಳೆ ಬಂತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಪಾಪ ಮರಳ ಮೇಲೆ ಅವನ ಹೆಸರನ್ನ ಬರ್ದಿರೋನ್ನ ಅಳಿಸಬೇಕಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಎಂತ ಫೇಟ್ ವಿಧಿನ ಬೈಗಿಂತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಪಾಪ ಎಷ್ಟು ಜನ ಬರೆದ ಅವನ ಹೆಸರನ್ನ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಿಡಿ ಬಿಡಿಯಾಗಿ ಹಂಗೆ ಬರ್ದಿರೋ ಆ ನೇಮನ್ನ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಲೆಗಳು ಅಳಿಸ್ಬಿಟ್ವು. ದ ವೇವ್ಸ್ ಮರ್ಮರ್ಡ್ ದೇರ್ ಎಟರ್ನಲ್ ಥ್ರೆನೋಡಿ. ಥ್ರೆನೋಡಿ ಮೀನ್ಸ್ ಸಾಂಗ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಮೆಂಟೇಷನ್. ಅದು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ. ಸೆರಾಫಿನ್ ಅಂಡ್ ಜಾಕ್ಲಿನ್ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಥ್ರೆನೋಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಸಾಂಗ್ ಆಫ್ ಡೆಸ್ಪೈರ್ ಅಂದ್ರೆ ದುಃಖದ ಅಲೆಗಳು. ಅಲೆಗಳೇ ದುಃಖವಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವಂತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಶಿ ಈಸ್ ಸ್ಯಾಡ್. ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿದೆ ನಾಟಕ. ಇವಳು ದುಃಖವಾಗಿದ್ದಾಳೆ, ಅಲೆಗಳು ದುಃಖವಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಯಾಕೆ? ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋಳು ದುಃಖ ಪಡ್ತಾಳಲ್ಲ ಅಂತಂದು ಅಲೆಗಳು ದುಃಖ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಹೆಂಗಿದೆ ನೋಡಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇಟ್. ದ ಥ್ರೆನೋಡಿ ವೇವ್ಸ್ ಕೇಮ್ ರಶ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ರಿಟರ್ನ್ ನೇಮ್. ಬರ್ದಿರೋ ಅಕ್ಷರದ ಕಡೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಇನ್ನೇನು ಮುಳುಗಿಸ್ಬೇಕು, ವಾಶ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪಾಪ ಇವಳು ತನ್ಮಯ ಚಿತ್ತಳಾಗಿ ತಲ್ಲೀನಳಾಗಿ ಅವನ ಮೆಮೊರಿಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ್ದಾಳೆ. ಆ ಒಂದು ಮೆಮೊರಿಯಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಮುಳುಗಿದ್ದಾಳೆ, ದುಃಖ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವನಿಲ್ಲ, ಈಗ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಒಡೆದಾಟ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಲೈಕ್ ದಟ್ ಥ್ರೆನೋಡಿ and slowly crept up to the rock where the maiden sat. See, ಅವುಗಳನ್ನ ಅಳಿಸೋದಂದಿರಲಿ, ಹೆಸರನ್ನು ಅಳಿಸಿದ್ವು. ಮತ್ತೆ ಡೀಪ್ ಆಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಘನ ಲಾರಳನ್ನ ಮೀನ್ಸ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಮೇಡನ್ಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವು ಅಲೆಗಳು? ಕ್ರಪ್ಟಪ್. ಕ್ರಪ್ಟಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಒತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು. ಕ್ರಪ್ಟಪ್ ರಾಕ್ ವೇರ್ ದ ಮೇಡನ್ ಸ್ಯಾಟ್. ಆ ಮೇಡನ್ ಎಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ಲು ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಫುಲ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ ಏನಾದ್ರೂ ಅವಳು. ಶಿ ವೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ವೇವ್ಸ್. ಸಿ ಶಿ ಕ್ರಪ್ಟ್ ಅಪ್ ಇನ್ ದ ವೇವ್ಸ್. ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮುಳುಗೋಗ್ಬಿಟ್ರು. ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಕತೆ. ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು. ಹಿಂದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಅವನ ಫಿಕ್ಷಿಯಸ್ ಸ್ಟೋರಿ ಮತ್ತು ಇವಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿಸ್ ಫಿಕ್ಷಿಯಸ್ ಸ್ಟೋರಿ. These 2 fictitious stories are very important for 4 marks as well as 6 marks. Do you understand? The tide rose with a boom. ನೋಡಿ ಅಲೆ ಹೆಂಗ್ ಬಂದಂತೆ with a boom and swept out to sea. ಹೆಂಗ್ ಬಂದು ಅಂದ್ರೆ ಅಲೆಗಳು ಜೋರಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೈನಿಕರು ಯಾವ ರೀತಿ ಜೋರಾಗಿ ರೆಡಿ 1 2 3 ಮಿನಿಟ್ಗೆ ಶೂಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೋ ಅಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಅಲೆಗಳು ಬಂತು. ಬೂಮ್ ಅಂಡ್ ಸ್ವೆಪ್ಟ್ ಔಟ್ ಟು ಸೀ. ಸ್ವೆಪ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್
ಅಲೆಗಳು ಇವಳನ್ನ ಕೊಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಶಿ ಡ್ರೌನ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಸೀ, ಆ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಲು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಫಾರ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಶಿ ವಾಸ್ knitting such fictitious story to Dan Gonzalo in this Madrid park. Good heavens, Dan Gonzalo ಏನಂತಾನೆ, ಗುಡ್ ಹೆವನ್ಸ್, ಅಯ್ಯೋ ಇದೆಯೇ, ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ, ಹಿಂಗಾಯ್ತಾ ನಿನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಗತಿ, ನಿನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕತೆ. ಇಸ್ ಇಟ್ the fishermen of that shore, the fishermen of that shore who often tell the story of her. ನೋಡಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಲಾರಾ, ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವು ಮೀನುಗಾರರು, ಬೆಸ್ತರು, ಮೀನುಗಾರರು ಏನಂತಾರೆ, ಬೆಸ್ತರು, ಮೀನು ಹಿಡಿತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಗುಸು ಗುಸು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಬೀಚಲ್ಲಿ. ಏನಂತ? ಈ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ. The fishermen of that shore who often tell the story affirm that it was a long time before the waves washed away that name written on the sand. See, ನೋಡಿ, ಸುಮಾರು ಆ ಅಲೆಗಳು ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು ಅವಳ ನೇಮ್ ಆ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಲೆ ಹಂಗೇ ಇರ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಯಾರು ಹೇಳುತ್ತೆ? ಫಿಶರ್ಮನ್. ಬೀಚಿಗೆ ಬರೋರಿಗೆಲ್ಲ ತೋರಿಸದಂತೆ, ಬರೀ ಇಲ್ಲಿ, ಕಮಾನ್ ಕಮಾನ್, ನೋಡಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಹೆಗ್ಗುರುತು. ಲಾರಾ ಮೊರೆಂಟಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ಸಿಲ್ವರ್ ಮೇಡನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಅಂತಂದು ಹೇಳದಂತೆ. ಪ್ರವಾಸಿಗರು, ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಬಂದು ಈ ಅಲೆಗಳನ್ನು ಮೀನ್ಸ್ ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೇಮನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. ನೋಡಿ ಎಂತಲ್ಲೋ ಹಿಂಗೆ ಈ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬೇಸರ ಅನಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ. ನೋ ಟೈರ್ಸಮ್, ಓಕೆ, ಸಚ್ ಇಂಟರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೋರಿ. ದ ಡ್ರಾಮಾ ಎಸ್ ಇನ್ ದಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ವಾಶ್ಡ್ ಅವೇ ದಟ್ ನೇಮ್ ರಿಟನ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಯಾಂಡ್ aside. You will not get ahead of me in decorating my own funeral. See, ಈಗ ನೀನು ಏನೋ ಕಂತಿಲ್ಲ ನೋಡು. ಹಾಗಾದರೆ ಅವಳ ಫ್ಯುನರಲ್ ಹೆಂಗಾಯಿತು? ಫ್ಯುನರಲ್ ಅಂದರೆ ಅಂತಿಮ ಸಂಸ್ಕಾರ. ಈಗ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಡ್ರೌನ್ ಆದ್ಲು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಬಾಡಿ, ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ಹೆಂಗಾಯಿತು? ನೀನು ಯಾಕೆ ನಂಬ್ಕೊಂತಿಲ್ಲ? ಸಿ, ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಅಹೆಡ್ ಆಫ್ ಮೀ. ನೋಡು, ನನ್ನನ್ನು ನೀನು ಕೇಳಬೇಕಿತ್ತು ಆ ರೀತಿ. ಏನಂತ? ಇನ್ ಡೆಕೋರೇಟಿಂಗ್ ಮೈ ಓನ್ ಫ್ಯೂನರಲ್. ಮತ್ತು ಏನೆಲ್ಲ ಆಯಿತು? ಏನು ಸಂಸ್ಕಾರ ಆಯಿತು? ಅಸೈಡ್ ಅಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಹೇಳೋಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಶಿ ಈಸ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಟು ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಟು ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಟೇಜ್. ಅಸೈಡ್ ಶಿ ಲೈಸ್ ಮುರಿಸ್ನೇನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನೇ ಅತ್ಯಂತ ಸುಳ್ಳುಗಾರ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ನನಗಿಂತ ಶುದ್ಧ ಸುಳ್ಳಿಯವಳು, ನಾನೇ ನನ್ನ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋದು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಸಿ, ಓ ಶಿ ಈಸ್ ಲೈಯಿಂಗ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಲೈಯಿಂಗ್. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಿಕ್ಷನ್ ಸ್ಟೋರಿ ನಡೆದಿರೋ ರೋಮಿಯೋ ಅಂಡ್ ಜೂಲಿಯಟ್ ಅಂತ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೋರಿ ಅಲ್ಲ ಇದು. ಓಕೆ, ಮೀನ್ಸ್ ದ ರಿಯಲ್ ಸ್ಟೋರಿ ಅಲ್ಲ. ದೆಲ್ಲ ಪೂರ್ ಲಾರಾ ಲಾರಾ ಅಂದ್ಕೊಂತಾಳೆ, ಅಯ್ಯೋ ಲಾರಾ ಹೆಂಗಾಯ್ತಮ್ಮ ನಿನ್ನ ಜೀವನ? ಪೂರ್ ಲಾರಾ. ಡಾನ್ ಗೊಂಜಾಲೋ, ಪೂರ್ ಗೊಂಜಾಲೋ. ಸಿ, ಪೂರ್ ಗೊಂಜಾಲೋ. ಡನ್ ಲಾರಾ aside, I will not tell him that I married 2 years later. Dalalara aside ಅಂದ್ಕೊಂತಾಳೆ ಅಂತ. I will not tell him that I married 2 years later. ನಾನು 2 ವರ್ಷದ ನಂತರ ನನ್ನ ಮದುವೆ ಆದ ಅನ್ನೋದು ಇವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಟೆಲ್ ಹಿಮ್. ಅವನು ಹೇಳಿಲ್ಲ ನಾನು. ಸಿ, ಡಾನ್ ಗೊಂಜಾಲೋ aside, in 3 months I ran off to Paris with a ballet dancer. ಡಾನ್ ಗೊಂಜಾಲೋ ಇವನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾನೇ ಇವನ್ನೇ ಕಾಯ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಏನಾಯಿತು?
3 ತಿಂಗಳು ನೋಡಿದೆ. ಯಾವಾಗ ಇವರಿಂದ ಏನೋ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಒಬ್ಬ ಬ್ಯಾಲೆ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದೆ. ಮೀನ್ಸ್ ಇವಳು ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾಳೆ, ಅವನು ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾನೆ. ನೋಡಿ, ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದಾರ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸರ್ನಿಂಗ್ ಟು ಮಾಡರ್ನ್ ಸಿಚುವೇಶನ್. ನೋಡಿ, ಆಧುನಿಕ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ನಿಯರ್ ಇದೆ ಇದು. ಪಾಪ ಇಬ್ಬರೊಬ್ಬರು ಲವ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಬಟ್ ಒಬ್ಬರೊಬ್ಬರು ಮದುವೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಇವಳೇನು ಮಾಡಿದ್ಲು, ಇಂಥ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ 2 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಮದುವೆ ಆಗಲು. ಬಟ್ ಡಾನ್ ಅನ್ಸಿಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಲೆ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡೋದ. ನೋಡಿ, ಹೌ ಡಿಡ್ ದೇ ಮ್ಯಾರಿ, ಬಟ್ ನಾಟ್ ಒನ್ ಅನದರ್, ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಫೇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯೂರಿಯಸ್. ವಿಧಿ ವಿಪರೀತ. ಕ್ಯೂರಿಯಸ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ವಿಚಿತ್ರ ಈ ವಿಧಿ, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿನೂ ಹೆಂಗೆ ಆಡಿಸುತ್ತಲ್ಲ. ಫೇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯೂರಿಯಸ್. ಹಿಯರ್ ಆರ್ ಯು ಅಂಡ್ ಐ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಮತ್ತು ನೀನು ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ನಾನು ನೀನು ಇಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ಈ ಸ್ಟೋನ್ ಬೆಂಚ್ ಮೇಲೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟ್ರೇಂಜರ್ಸ್. ನೋಡಿ, ನೀನ್ಯಾರೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನ್ಯಾರೋ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟ್ರೇಂಜರ್ಸ್. ಇಬ್ಬರು ಒಬ್ಬರೊಬ್ಬರು ಪರಿಚಯನೇ ಇಲ್ಲ. ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಈಚ್ ಅದರ್. ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಒಬ್ಬರೊಬ್ಬರು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೇಂಜರ್ಸ್, ಮೆಟ್ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್, ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ದ ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ಓಲ್ಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. Even though we are unfamiliar, we are discussing as old friends, as close friends. ನಾವು ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಪರಿಚಯ ಏನೋ ಅಂತಾಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ತೀವಿ ನಾವು? ಹೌ ಕ್ಲೋಸ್ ವಿ ಆರ್? ಎಷ್ಟು ಜನ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದ್ವಿ ನಾವು? ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ದ ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ಓಲ್ಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಆ ಹಳೆಯ ಪ್ರೀತಿಯ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಮೂಡ್ನಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಮುಳುಗಿ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ವಿ. ವಿ ಬೋತ್ ಬಿಕಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಾಂಗ್ ಎಗೋ. ಓಲ್ಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಾಂಗ್ ಎಗೋ. ಎಷ್ಟೋ 30-40-50 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ನಾನು ನನಗೆ ಪರಿಚಯ, ನೀನು ನನಗೆ ಪರಿಚಯ ಇರೋ ನನಗೆ ಇಬ್ಬರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಗ್ತಾವಲ್ಲ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂ. ಇದು ನಿಜ ನೋಡಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂ 100%. ಯಾಕಂದರೆ ಲಾಂಗ್ ಎಗೋ they were lovers, not friends. But lovers are sometimes friends. ನೋಡಿ, ಅವ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂತಾನೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಧಿ ಅನ್ನೋದು ಇಬ್ಬರನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಸೇರಿಸುತ್ತೆ. ಹೌ ಸೆರಾಫಿನ್ ಅಂಡ್ ಜಾಕ್ವಿನ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಸಚ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಹ್ಯೂಮರಸ್ ಡ್ರಾಮಾಸ್. ಎಷ್ಟು ಜನ ಬರೀತಾ ಇದ್ರು, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡ್ರಾಮಾಸ್, ಇಂಥ ಅನೇಕ ನಾಟಕಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಡ್ರಾಮಾ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟೆಡ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ and in many colleges, okay, in functions. We have been conversing as if we were old friends. ನಾವಿಬ್ಬರು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾನ್ವರ್ಸಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್, ಕಾನ್ವರ್ಸಿಂಗ್ as if we were old friends. ನಾವಿಬ್ಬರು ಎಲ್ಲೋ ಹಳೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳೇನೋ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ನಗಿಸ್ತೀಯ, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ನಗಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದು ಗೊತ್ತೇ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಸಿ ಹೌ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಯು ಆರ್, ಹೌ ಕೀನ್ ಐ ಆರ್. ಎಷ್ಟು ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ನೀನು, ನಾನೆಷ್ಟು ತೀಕ್ಷ್ಣ ಕಣ್ಣಿನವನು. ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಎಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯೂರಿಯಸ್. ನಿಜ, ಇದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕ್ಯೂರಿಯಸ್. ಭಾಳ ಕುತೂಹಲ, ಎಷ್ಟು ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಇದೆ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಸಿ ಕ್ಯೂರಿಯಸ್, ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ದ ಇಲ್ ನೇಚರ್ಡ್ ಪ್ರೆಲ್ಯೂಡ್ ಟು ಅವರ್ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್. ಸಿ ಏನನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು? ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ದ ಇಲ್ ನೇಚರ್ಡ್ ಪ್ರೆಲ್ಯೂಡ್. ಇಲ್ ನೇಚರ್ಡ್ ಅಂದರೆ ನೋಡು, ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಾನು ನೀನೇನೋ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ, ನೀನು ಏನೇನೋ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ. ದಟ್ ವಾಸ್ ಅವರ್ ಇಲ್ ನೇಚರ್. ಪ್ರೆಲ್ಯೂಡ್ ಅಂದರೆ ಮುನ್ನುಡಿ, ಬಿಗಿನಿಂಗ್, ಪ್ರೆಲ್ಯೂಡ್ ಟು ಅವರ್ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್. ಹೀಗೆ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಮಾತು ಬೆಳೀತಾ ನಾವು ಇಂದಿನ ಆ ದಿನಗಳಿಗೆ ಹೋದ್ವಿ. ನೀನು ಎಂಥ ಕಥೆ ಹೇಳಿದೆ, ನಾನು ಎಂಥ ಕಥೆನ ನಿನಗೆ ಹೇಳಿದೆ.
Done. Yeah, you scared away the birds. See, she come to that point. ಈಗ ಕತೆ ಬಿಟ್ಟು ರಿಯಾಲಿಟಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಬಿಡಪ್ಪ, ಫಸ್ಟು ನೀನಿಲ್ಲಿ ನಾನು ಕುಂತಿದ್ದಾಗ ನೀನು ಬಂದಲ್ಲ, ಪಕ್ಷಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಚದುರಿಸ್ದೆ ಗೊತ್ತಾ, ನೀನು ಹೆಂಗೆ ಓಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಎಷ್ಟು ಬೇಜಾರಾಯ್ತು ಗೊತ್ತಾ ನನಗೆ. ಯು ಸ್ಕೇರ್ಡ್ ಅವೇ ದ ಬರ್ಡ್ಸ್. ಆ ಪಕ್ಷಗಳನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಓಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆ ನೀನು? ಡನ್. ಐ ವಾಸ್ ಅನ್ರೀಸನಬಲ್ ಪರ್ಹ್ಯಾಪ್ಸ್. ಸಾರಿ ಕಣ್ರಿ, ನನಗೇನಾದ್ರೂ ಗೊತ್ತಿತ್ತಾ ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಬಂದಿಟ್ಟು ನಿನ್ನ ಪಕ್ಷಗಳು ಹೊರಡ್ತವೆ ಅಂತ? ಸಿ, ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮಿ, ವೆರಿ ಸ್ವೀಟ್. ಡನ್. ಎಸ್, ಓಕೆ, ಎಸ್, ದಟ್ ವಾಸ್ ಎವಿಡೆಂಟ್. ನಿಜವಾಗಲೂ ಅದು ನನ್ನಿಂದ ಮರೆಯೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ನೀನು ಬಂದಿದ್ದು, ಆ ಪಕ್ಷಗಳು ನೋಡಿಸಿದ್ದು, ಛೇ ಹೋಗಲಿ ಬಿಡಿ, ಆ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲ. ಸ್ವೀಟ್ಲಿ, ಆರ್ ಯು ಕಮಿಂಗ್ ಅಗೇನ್ ಟುಮಾರೋ? ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ಇಷ್ಟ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಡಾನ್ ಗೋನ್ಸಲೋ ಇವಳಿಗೆ ಅಂದರೆ, ಆ 70ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ವೀಟಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾಳೆ ನೋಡಿ. ನಾಳೆ ನೀವು ಬರ್ತೀರಾ ಪಾರ್ಕಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾಳೆ. ವಿಲ್ ಯು ಕಮ್ ಟುಮಾರೋ ಟು ದ ಪಾರ್ಕ್? ವಿಲ್ ಯು ಪ್ಲೀಸ್? ಶಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಆರ್ ಯು ಕಮಿಂಗ್ ಅಗೇನ್ ಟುಮಾರೋ? ಮೋಸ್ಟ್ ಸರ್ಟನ್ಲಿ. ಇವ್ನು ನೋಡಿ ಗೊಸ್ಲಾಯ್ತು. ಆಯ್ತು ಕಣ್ರಿ, ಬಂದೇ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು, ಮೋಸ್ಟ್ ಸರ್ಟನ್ಲಿ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಸಂಡೇ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಆದರೆ ಇದು ಸಂಡೇ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಇದೇ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು. ಮೋಡ ಆಗಿರೋದು ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಮಳೆ ಬರಾಗಿರೋದು, ಹಂಗಾದ್ರೆ ನಾನು ಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಕಣ್ರಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಬಿಕಾಸ್ 70 years, 70 ವರ್ಷ. If it is a sunny morning, and not only will I not scare away the birds, but I will bring a few crumbs. What did he assure? He assured her, Madam, next time when I come to the park, I will not scare away your birds. Instead of that, I will bring breadcrumbs as you. Madam, ನಾನು ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನ ಸ್ಕೇರ್ ಅವೇ ಮಾಡಲ್ಲ. ಯಾವ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನ ನಾನು ಎದುರಿಸಿದ್ನೋ ಅದೇ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ನೀನು ಹೆಂಗೆ ತರ್ತೀಯೋ ಹಂಗೆ ನಾನು ಬ್ರೆಡ್ ಕ್ರಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತರ್ತೀನಿ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ. ಪಾಪ ಮೂಕ ಪ್ರಾಣಿ ಖುಷಿ ಪಡ್ತವೆ. ನಾವು ಹಾಕಿದಾದ ಬರಲ್ಲ, ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಹೋಗಿ ಬರ್ತವೆ. ಎಷ್ಟು ಜನ ತಿಂತವೆ, ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದ್ರೆ ಖುಷಿ ಪಡ್ತವೆ. ಇನ್ನೇನ್ರಿ ಬೇಕು ನೋಡಿ. ನಮ್ಮ ಅನ್ನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಗಳನ್ನ ನಾವು ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಹಾಕಿದರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ತೃಪ್ತಿ ಪಡುತ್ತೆ, ಅವು ಬದುಕ್ತವೆ. ಈ ನೇಚರ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು. ವಾಟ್ ಡು ವಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹಿಯರ್? ವಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಹೋಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಅನ್ನದ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದೇ ಬಿಸಿನೇ ತಗೋಬರ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳಲ್ಲ ಪಕ್ಷಿ. ಉಳಿದಿದ್ದನ್ನು, ರೊಟ್ಟಿಯ ತುಣುಕನ್ನು, ಚಪಾತಿ ಪೀಸ್ಗಳನ್ನು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ಒಂದು ಕವರ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡೋಗಿ, ಒಂದು ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ರ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾರ್ಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮರಗಳ ಕೆಳಗಡೆ ಹಾಕ್ರಿ. ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಹೊರದೋಗಿರೋ ಒಂದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅರ್ಧನ್ ಪಾಟಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಂದು ಬಿಸಾಟಿರೋ ಒಂದು ಜಗ್ಗನ್ನು ತಗೊಂಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕ್ರಿ, ಖಂಡಿತವಾಗಿ. ನಾನು ಯಾಕೆ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ಇನ್ ಅವರ್ ಫೋರ್ಟ್ ಇನ್ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ, ಸಿ ವಿ ಫೀಡ್ ಸಚ್ ಕ್ರಮ್ಸ್ ಟು ದ ಬರ್ಡ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋದ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ, ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಅಳಿಲುಗಳಿಗೆ ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿದರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಒಂದೇ ಇರಲ್ಲ. ನಾವು ಹಾಕುವಾಗ ನೂರಾರು ಅಳಿಲುಗಳು ಪಕ್ಷಿಗಳು ಬಂದು ತಿಂತಿರ್ತವೆ ನೋಡಿ. ರಿಯಲಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿ. ಇದನ್ನೇ ಮಾನವೀಯತೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ಡ್ರಾಮಾ ವಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್ at least we give at least a little bit to birds. I will not scare away the birds, but I will bring a few crumbs. Crumbs ಅಂದ್ರೆ ತುಣುಕುಗಳು, bread crumbs, chapati crumbs. Okay, like this.
ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಲಾರಾ ಏನಂತಾಳೆ, ಅಬ್ಬ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯವರು ನೋಡಿ. ಯಾರನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಕಡಿತಾ ಇದ್ಲು ಫಸ್ಟ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಬಂದಾಗ ಈ ಪಾರ್ಟಿಗೆ, ಅವಳ ಮೇಲೆ ಎಂಥ ಪ್ರೀತಿ ಹುಟ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ, ಎಂಥ ಅಭಿಮಾನ ಬಂದಿದೆ, ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಅಂತಾರೆ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೇನು ಬೇಕು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಬರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ ಅಂಡ್ ರೀಪೇ ಅಟೆನ್ಷನ್. ನೋಡಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಎಷ್ಟು ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ ಅಂದರೆ, ಪಾಪ ನಾವು ಹಾಕಿದರೆ ಬಂದು ತಿಂತವೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾವು ಧ್ವನಿಗೂಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಧ್ವನಿ ನಾವು ಇಮಿಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ, ಬರ್ತವೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಕೂಗಿ ಕರ್ತವೆ. ಬರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ ಅಂಡ್ ರೀಪೇ ಅಟೆನ್ಷನ್. ರೀಪೇ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ದಿನ ಹಾಕಿ, 2 ದಿನ ಹಾಕಿ, 3ನೇ ದಿನ ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಅವುಗಳನ್ನ ಕೂಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಾ ಬಾ ಅಂತ, ದೇ ಲಿಸನ್ ಯುವರ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಮ್ ಟು ಈಟ್. ನೋಡಿ ನಿಜವಾಗ್ಲು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಪಕ್ಷಿಗಳು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡವು, ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯವು. ನಮಗೆ ಮರೆಯಲ್ಲ. ಇವರೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಚಪಾತಿ ತುಣುಕನ್ನು ತಂದು ಹಾಕಿದ್ದು, ಶೇಂಗಾ ಬೀಜನ ಹಾಕಿದ್ದು, ರಾಗಿನ ಹಾಕಿದ್ದು, ಹಕ್ಕಿನ ಹಾಕಿದ್ದು, ಬ್ರೆಡ್ಡನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದು. ಈ ರೀತಿ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನ ಉಳಿದಿದ್ದ ಹಣ್ಣನ್ನು ತಗೊಂಡೋಗಿ ಬಿಸಾಡೋದ್ರ ಬದಲು ಯಾವುದೋ ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕೋದಕ್ಕಿಂತ ಹಣ್ಣನ್ನು ತಗೊಂಡೋಗಿ ಹಾಕಿ, ಸಪೋಟ ಹಣ್ಣನ್ನು, ಬಾಳೆಹಣ್ಣನ್ನು, ಸಿಪ್ಪೆ ಕರೆದಾಗಿರುತ್ತೆ, ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ತಿಂತವೋ. ನೋಡಿ ಇಂಥ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿನ ನಾವು ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕು. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಸಮಾಧಾನ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಮಗೇನದರಿಂದ ಕಿರೀಟ ಸಿಗೋದು ಬೇಡ. ಅವರ್ ಹಾರ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಪಿ, ಸ್ವೀಟ್, ಸಂತೋಷ. ಅದೇ ಉಳಿಯೋದು, ಇನ್ನೇನು ಉಳಿಯಲ್ಲ ಜೀವನದಲ್ಲಿ. ಐ ವಂಡರ್ ವೇರ್ ಮೈ ಮೈಡ್ ಈಸ್. ಪೆಟ್ರಾ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಅ ಮೇಡ್. ಈಗ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಳು ಅಷ್ಟೇ ತನಕ ಅವಳ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಆ ಗಾರ್ಡನ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿದ್ದಾಳೆ. ಗಾರ್ಡನ್ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಈಗ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಂತಾಳೆ, ಎಲ್ಲೋದು ಇವಳು ಹಾಳಾದವಳು ಪೆಟ್ರಾ ಕೂಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಅವಳು ಬಂದೇ ಮೇಡಮ್ ಬರ್ತಾಳೆ. ಈಗ ಸಿ ಡಾರ್ವಿನ್ ಅಸೈಡ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಅಟ್ ಲಾರಾ. ಲಾರಾಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾನೆ. ಈ ಫಿಗರ್ ನೋಡ್ರಿ, ನನ್ನ 50 ವರ್ಷದ ಹಿಂದಿನ ಡೌ ಇದು. ಪಾಪ ಹೆಂಗ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟೈತಿದ್ದು. ದುಃಖ ಪಡ್ತಾನೆ ಪಾಪ. ಬಿಕಾಸ್ 70 ವರ್ಷ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಆಲೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ವಯಸ್ಸು. ಲುಕಿಂಗ್ ಎಟ್ ಲಾರಾ ಹೂಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಈಸ್ ಟರ್ನ್ಡ್. ಲಾರಾ ಕಡೆಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಲಾರಾ ಆ ಕಡೆ ಪೆಟ್ರಾ ಕಡೆಗೆ ಟರ್ನ್ಡ್, ಹಿಂಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡಿರ್ತಾಳೆ. ಹಿಂಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ ಇವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನೋಡಿ ಇದು ನನಗೆ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇದೆ. ಪೆಟ್ರಾ ಕಡೆಗೆ ಲಾರಾಳ ಮುಖ, ಲಾರಾ ಆ ಕಡೆ ಮುಖ ಮಾಡಿದಾಗ ಲಾರಾಳನ್ನ ಪಾಪ ದುಃಖದಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಡಾನ್ಮಂಜರು ಪಾಪ ವಯಸ್ಸನ್ನೋದು, ಈ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟು ತಿರಸ್ಕೃತ. ಪಾಪ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನಂತಿರ್ತಾರೋ ಏನು, ಅದಕ್ಕೆ ಪಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಸುಖ ಪಡೆದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಥವಾ ನೆಮ್ಮದಿಗೋಸ್ಕರ ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತಂದು ದುಃಖ ಪಡ್ತಾನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಅಷ್ಟೇ ನೋಡಿ. 70 ವರ್ಷ ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಜೀವನದಲ್ಲಿ. ನೋ ನೋ, ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ರಿವೀಲ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್, ಐ ಆಮ್ ಗ್ರೋಟೆಸ್ಕ್ ನೌ ಅನ್ಕಂತಾನೀಗ. ಬೇಡ ಬೇಡ, ನಾನೇ ಇವಳ ಲವರ್ ಅನ್ನೋದು ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಡ. ನೋಡಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನಾಟಿತು ಲಾರಾ. ನೋ ನೋ, ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ರಿವೀಲ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್. ನಾಟ್ ರಿವೀಲ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂದರೆ ನಾನೇ ನಿನ್ನ ಆ 50 ವರ್ಷದ ಹಿಂದಿನ ಗ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಯಂಗ್ಮ್ಯಾನ್ ಕುದುರೆ ಮೇಲೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಬೊಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ನೀನು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನು ಕದ್ದು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದು, ನೀನು ನಾನು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಹೂವನ್ನು ಮುತ್ತಿಟ್ಟಿದ್ದು, ನೀನು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಹೂವನ್ನು ನಾನು ಮುತ್ತಿಟ್ಟಿದ್ದು, ನಾನೇ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಡ. ನೋ, ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ರಿವೀಲ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್. ಈ ಸೆಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗ್ರೋಟೆಸ್ಕ್
ನಾವು ಐ ಆಮ್ ಗ್ರೊಟೆಸ್ಕ್ ನವ್ ಅಂದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಗೂರಿಸ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. ಲೈಕ್ ಎ ಕ್ರೋ, ಲೈಕ್ ಎ ಮಂಕಿ, ಲೈಕ್ ಎ ಈಗಲ್ ಕುತ್ಕೊಂತಾವಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. ಗ್ರೊಟೆಸ್ಕ್. Now, better that she recall the gallant horseman who passed daily beneath her window, tossing flowers. See, ಅವಳು ಬರೀ ರೀಕಾಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರಲಿ. Better that she recall that gallant young man passing towards her window through the rose path. ಆ ಮೆಮೊರಿಯಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಅವಳು. ನಾನೇ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನೇ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೀಗ ಅವಳಿಗೆ ಬೇಜಾರು ಪಡಿಸ್ದಂತಾಗುತ್ತೆ. ಅವಳು ದುಃಖ ಪಡ್ತಾಳೆ. ಏನೇ ಇಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ, ಬೆನ್ನು ಬಾಗಿದೆ, ಸೊಂಟದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಕಣ್ಣು ಮಬ್ಬಾಗಿದೆ, ಮುಖ ಬಾಡಿದೆ, ಶರೀರ ಎಷ್ಟು ಕೃಶವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅವಳು ಅನ್ಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯು ವುಡ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಟು ರಿವೀಲ್ that he was the same person who passed daily beneath the window tossing flowers. Dolola, here she comes. Dolola ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಈಗ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಪೆಟ್ರಾ ಬಂದ್ಲು. ಬಂದ್ಲಪ್ಪ, ಇಷ್ಟ ತನಕ ಹೋಗೋ ಹತ್ರ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ. ದಟ್ ಜುನೆಟೋ ಈಗ ಗೊಂಜಾಲನ್ನು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಜುನೆಟೋ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ ನೀನು? ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ಅವಾಕ್ ವಿತ್ ದ ನರ್ಸ್ ಮೇಡ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಇವನೇನು ಕಡಿಮೆ ಅಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ನರ್ಸ್ ಮೇಡ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಆ ಪಾರ್ಕಿಗೆ. ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅವಾಕ್ ಒಂದು ವಿಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೃದಂಗ ನುಡಿಸ್ತಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವಳು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಂದ ಇವರು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಕೇಳಬೇಕಾ? ನೋಡ್ತಾ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಕೇಳ್ತಾ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ನಾವು ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ನೋಡಿ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ. ಸಿ ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅದೇ ನೋಡಿ ಜೀವನ. ನಾವು ತಿಂದಿದ್ದು ಉಂಡಿದ್ದು ಏನೂ ಉಳಿಯಿಲ್ಲ, ಗಳಿಸಿದ್ದು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದೆಷ್ಟು ನಡೆಯುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಈಗ ನೀವು ಪಾಠ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಎಷ್ಟು ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಟೋರಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಡ್ರಾಮಾ. ಇಟ್ ಬ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾಪಿ, ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾಪಿ. ಲುಕ್ಸ್ ಟುವರ್ಡ್ ರೈಟ್ ಅಂಡ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ವಿತ್ ಹಿಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಚಪ್ಪಳೆ ಬೆಳೆದು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಆ ನರ್ಸ್ ಮೇಡಿನ ಜೊತೆಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕಾಲ ಕಳೆದಿದೆಯಲ್ಲ, ಬರಲ್ಲ ಕರೀತಾನೆ. ಗೊಂಜಾಲೋ ಅಸೈಡ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಅಟ್ ಗೊಂಜಾಲೋ. ಗೊಂಜಾಲೋ ಕಡೆಗೆ ನೋಡ್ತಾಳೆ. ಹೂಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಈಸ್ ಟರ್ನಿಡ್. ಅವನ ಬ್ಯಾಕ್ ಏನಾಗಿದೆ? ಟರ್ನಿಡ್. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಈ ಕಡೆ ತಿರ್ಕೊಂಡ ಇವಳು ಅವನು ನೋಡ್ತಾಳೆ. ಈಗ ನೋ ನೋಡಿ, ಇವನು ಅವಳನ್ನ ಯಾರು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಇವಳು ಈಗ ನೋ, ಐ ಆಮ್ ಟೂ ಸ್ಯಾಡ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ಡ್. ಬೇಡ, ನಾನೇ ಲಾರಾ ಲೊರೆಂಟೆ ಸಿಲ್ವರ್ ಮೇಡಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ. ಬಿಕಾಸ್ ಟೂ ಸ್ಯಾಡ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ಡ್. ಎಷ್ಟು ಬದಲಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಈ ಹಿಂದಿನ 50 ವರ್ಷದಿಂದ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವನಿಗೆ ನಾನೇ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಡೋದು ಬೇಡ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೆಟರ್ ಈ ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಮೀ ಆಸ್ ದ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಐಡ್ ಗರ್ಲ್ ಟಾಸಿಂಗ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಆಸ್ ಈ ಪಾಸ್ಡ್ ಅಮೌಂಗ್ ದ ರೋಸಸ್ ಇನ್ ದ ಗಾರ್ಡನ್. ನೋಡಿ, ಇವಳು ಅಂತಾಳೆ, ಅವನು ನನ್ನ ಲೋಕದಲ್ಲೇ ಮುಗಿರಲಿ. ಆ ಕಪ್ಪು ಕಣ್ಣವಳು, ಬ್ಲಾಂಡ್ ಏರ್, ಜೆಟ್ ಏರ್, ಲಿಲಿ ಹಾಗೆ ಇದ್ದಂಥ ಆ ನನ್ನಲ್ಲೇ ಮುಗಿರಲಿ. ಟಾಸಿಂಗ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಆಸ್ ಈ ಪಾಸ್ಡ್ ಅಮಾಂಗ್ ದ ರೋಸಸ್ ಇನ್ ದ ಗಾರ್ಡನ್. ಜುನೆಟೋ ಎಂಟರ್ಸ್ ಬೈ ರೈಟ್. ಬಲಗಡೆಯಿಂದ ಜುನೆಟೋ ಬಂದ. ಪೆಟ್ರಾ ಬೈ ಲೆಫ್ಟ್ಗೆ ಪೆಟ್ರಾ ಬಂತು. ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ಬಂಚ್ ಆಫ್ ವೈಲೆಟ್ಸ್ ಇನ್ ಹರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. ಅವಳು ಬರ್ತಾ ತಂದಿದ್ದಾಳೆ. ವೈಲೆಟ್ ಫ್ಲವರ್ಸನ್ನು ತಂದಿದ್ದಾಳೆ. ಸೊ